السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي جعل الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان وفضل زمانا على زمان كما فضل مكانا على مكان وإنسانا على إنسان ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وحبيب ربنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا وأولانا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا الذي أرسله الله تعالى وتبارك في كلامه المجيد وفي فرقانه الحميد. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما. صدق الله المولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والذاكرين والحمد لله رب العالمين. في شان حبيبي ومحبوبي مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. سبحان كل آواز يا محمد رشاد درود إبراهيم فري. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. توحيدك يا أمانة सीनों में है हमारा आसान ही मिटाना नामों
बताया कुफ्र को मिटाकर सदाकत बताया बलगल उला बिकमालिही सुनत जमीउ सालिहीन ज़ियारत मदीना की दिल में तमन्ना नहीं है मेरे पास सफर का ज़माना बलगल उला बिकमालिही कशफत दुजा बिजमालिही हसनत जमीउ सालिहीन यहाँ हम सब मुसाफिर हैं वही आखिर ठिकाना कोई आगे रवाना है कोई पीछे रवाना बलगल उला बिकमालिही कशफत दुजा बिजमालिही हसनत जमीउ सालिहीन मोहब्बतेर साथे दुरूद शरीफ पढ़ी अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि दीवाने से मन रे आमार আর দিও না যন্ত্রণা তোরে যদি হইতাম ধনী যাইতাম সোনার মদিনা আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা وعلى آله سيدنا और नबीजीर मायार उम्मत और नबीजीर आशिकान मिलन महफिल कायम करे सजाओ नबीजीर फिरमान अल्लाहुम्मा सल्ली وعلى آله سيدنا আমরা পাপী গুনাহগার
اللهم صل على وعلى آل سيدنا रुखसार से बुरका का जरा पर्दा उठा दो रुखसार से बुरका का जरा पर्दा उठा दो लिल्लाहि मुझे हुस्न खुदा दाद दिखा दो लिल्लाहि मुझे हुस्न खुदा दाद दिखा दो ऐ बहर करम सदका हुसैन बिन अली का ऐ बहर करम सदका हुसैन बिन अली का प्यासा हूँ मुझे शरबत दीदार पिला दो प्यासा हूँ मुझे शरबत दीदार पिला दो मजदूर हूँ मजबूर है सैयद आलम मजदूर हूँ मजबूर है सैयद आलम मैं कैसे के मानंद नहीं आशिक लैला मैं कैसे के मानंद नहीं आशिक लैला मैं आशिक लैला हूँ मेरा इश्क दीवाना मैं आशिक लैला हूँ मेरा इश्क दीवाना ये जुमला जाजा जिसके तजल्ली से मुजाला ये जुमला जाजा जिसके तजल्ली से मुजाला ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह खुदी का सिर हाला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह अल्लाहु अल्लाह 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 ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम আলহামদুলিল্লাহ মহান আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার দরবারে কালিমাতুশ শুকর আদায় করি যে মহান আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন আমাদের সবাইকে দুনিয়ার সমস্ত কাজ থেকে ফারিগ করে সমস্ত ব্যস্ততা থেকে আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন আমাদের সবাইকে মসজিদের মধ্যে আসা বসার তৌফিক দান করেছেন আমরা কালিমাতুশ শুকর আদায় করি বলি আলহামদুলিল্লাহ আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিনের দরবারে আবারও শুকরিয়া আদায় করি যে মহান আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন আমাদের সবাইকে সুস্থতা রাখেন আমরা সবাই বলি আলহামদুলিল্লাহ অসংখ্য গণিত মানুষ অসুস্থতার মধ্যে ঘরের মধ্যে বিছানার মধ্যে পড়ে আছে অনেক মানুষ মনে মনে চিন্তা করতেছে নামাজ পড়ার জন্য কিন্তু নিজের শরীরের শক্তি দ্বারা নামাজ পড়তে পারে না আবার অনেক মানুষ হসপিটালের মধ্যে অনেক অসুস্থতার মধ্যে আছে চাইলেই আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিনের ইবাদত বন্দেগী করতে চায় কিন্তু অসুস্থতার কারণে করতে পারে না আর আমরা সুস্থতার নিয়ামত পাওয়ার পরেও আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিনের ইবাদত বন্দেগী করি না আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন পবিত্র কালামুল্লাহর মধ্যে বলেন ইয়া আইয়ুহাল্লাযীনা আমানু যকুরুল্লাহা যিকরান কাসীরা হে ঈমানদারগণ তোমরা আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিনকে অধিক স্মরণ করো আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিনকে স্মরণ করা অর্থ হলো মাওলা পাকের জিকির করা
কাসীরা, আল্লাহর জিকির করতাম আমরা। ওয়াসাব্বিহুহু বুকরাতাও ওয়া আসীলা, সকাল সন্ধ্যা সেই মালিকের মহা সত্তার মহিমা প্রকাশ করতাম। আল্লাহর মহিমা প্রকাশ, আমরা আল্লাহর গুণগান গাইতাম। আমরা কয়েকজন মানুষ এক জায়গায় বসছি, আমরা আল্লাহর গুণগান গাইতাম। আল্লাহর নিয়ামত দিয়ে আমরা শুকরিয়া আদায় করতাম। আল্লাহকে নিয়ে আমরা ব্যস্ততার মধ্যে সময় কাটাইতাম। তো আমরা মানুষ দুনিয়ার সমস্ত আশেপাশে কথা নিয়ে ব্যস্ততার মধ্যে ঘুরিয়া সময় কাটাই। অথচ আল্লাহ তাআলা নিজেই কোরআনের মধ্যে বলেছেন, উযকুরুল্লাহা যিকরান কাসীরা, তোমরা আমার মহিমা প্রকাশ করো সকাল সন্ধ্যা। ওয়াসাব্বিহুহু বুকরাতাও ওয়া আসীলা, সকালে আমার মহিমা প্রকাশ করো, বিকেলে আমার মহিমা প্রকাশ করো। হুয়াল্লাযী ইউসাল্লি আলাইকুম ওয়া মালাইকাতুহু লিইখরিজাকুম মিনাজ যুলুমাতি ইলান নূর ওয়া কানা বিল মুমিনিনা রাহিমা। আসমানের মালায়েকা ফেরেশতা পর্যন্ত আমাদের জন্য দোয়া করে। সুবহানাল্লাহ। আমাদেরকে আল্লাহ তাআলা যেন অন্ধকার থেকে আলোর মধ্যে নিয়ে আসেন, আসমানের মালায়েকা ফেরেশতা পর্যন্ত আমাদের জন্য দোয়া করে। ওয়া কানা বিল মুমিনিনা রাহিমা, আল্লাহ তাআলা মুমিনদের জন্য দয়ালু, পরম দয়ালু। আল্লাহ তাআলা মুমিনদের জন্য যে সমস্ত বান্দারা আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিনকে স্মরণ করে জিকির করে আল্লাহ তাআলার মহিমা প্রকাশ করে, আল্লাহ তাআলা কাছে সারা দিন ব্যস্ততার মধ্যে মালিকের শুকর আদায় করে আল্লাহ তাআলার নিয়ামত বান্দাদের সঙ্গে বন্টন করে দেয়, ওই সমস্ত বান্দাদের প্রতি আল্লাহ তাআলা অত্যন্ত দয়ালু মেহেরবান। সুতরাং হে মুমিন বান্দা, মুসলমান ইমানদার, আল্লাহর গোলাম, তোমরা যারা দুনিয়ার জমিনের মধ্যে আল্লাহ তাআলাকে বিশ্বাস করছো, আল্লাহ তাআলাকে বিশ্বাস করিয়া ঈমান আনছো, আল্লাহ তাআলাকে না দেখিয়া সেই মালিককে অন্তরের মধ্যে জায়গা করে দিয়েছো, তোমরা সকাল সন্ধ্যা আল্লাহ তাআলার মহিমা প্রকাশ করো। সকাল সন্ধ্যা আল্লাহ তাআলার মহিমা প্রকাশ করো, কারণ যে সমস্ত বান্দারা আল্লাহ তাআলাকে নিয়ে ব্যস্ত থাকে ওই সমস্ত বান্দাদেরকে আল্লাহ তাআলা নিজে স্বয়ং ভালোবাসেন। সুবহানাল্লাহ। যে সমস্ত বান্দারা আল্লাহ তাআলাকে নিয়ে সকাল সন্ধ্যা ব্যস্ততার মধ্যে আল্লাহর নাম নিয়ে ব্যস্ত থাকে, দুনিয়ার কোনো আশেপাশে কথা নিয়ে ব্যস্ত থাকে না, সব সময় আল্লাহর শুকর আদায় করে, ওই সমস্ত বান্দাদেরকে আল্লাহ তাআলা ভালোবাসেন। সুবহানাল্লাহ। তো আমরা আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিনকে ভালোবাসতাম, সকাল সন্ধ্যা আল্লাহর জিকির করতাম। আর যারা জিকির করে না, জিকির না করলে আল্লাহর ভালোবাসা অন্তরের মধ্যে পয়দা হয় না। আর জিকিরের মাধ্যমে মানুষের দিলের মধ্যে যে জঙ্গাল মরিচা পড়ে আছে, ওই মরিচাটা জিকিরের মাধ্যমে আল্লাহ তাআলা দূর করে দেয়। অন্তরের মধ্যে একটা তালা লাগাই আছে মানুষের, এই তালার চাবি হচ্ছে আল্লাহর জিকির। মাওলা পাকের জিকিরের মাধ্যমে সেই তালা বান্দার খুলে যায়, আর সেই তালাটি যখন খুলে যায় বান্দা জিকির করতে থাকে, আর যেই বান্দার জবানের দ্বারা আল্লাহর জিকির চালু হয়ে যায় সেই বান্দার দ্বারা ইবাদত বন্দেগী ছাড়তে সম্ভাবনা থাকে না, সেই বান্দার শয়তান ধোঁকা দিতে পারে না। আল্লাহর বান্দা বাগদাদ শহরের মধ্যে বড় এক আল্লাহর ওলি দুনিয়ার জমিনের মধ্যে সারাক্ষণ আল্লাহ তাআলার জিকির করতে থাকেন, সারাক্ষণ আল্লাহর জিকিরের মধ্যে সময় ব্যস্ততার মধ্যে কাটান। হঠাৎ একদিন ওই আল্লাহর বান্দা বিচারের মধ্যে বসছেন, বিচারের মধ্যে বসে মানুষ দুই পক্ষের মধ্যে কথা বলে, দুই পক্ষের মানুষের কথা মনোযোগ দিয়ে শুনতে হয়। কথা বলেন ঠিক কিনা? দুই পক্ষের মানুষের কথা মনোযোগ দিয়ে শুনতে হয়, যার কারণে ওই আল্লাহর বান্দা আল্লাহ তাআলার জিকির থেকে গাফিল হয়ে গেছে। ওই আল্লাহর বান্দা আল্লাহর জিকির থেকে গাফিল হয়ে গেছে, যার কারণে ওই আল্লাহর বান্দার ছাত্র শাগির স্বপ্নে যুগে দেখতেছে ওই আল্লাহর বান্দা আল্লাহর ওলি ইন্তেকাল করিয়াছেন। শাগির স্বপ্নে যুগের মাধ্যমে দেখতেছে আল্লাহর বান্দা ইন্তেকাল করেছেন। সাথে সাথে শাগির হুজুরের সাথে দেখা করার জন্য যাইতেছে।
হুজুরের সাথে দেখা করার জন্য যাওয়ার পর দেখা যায় বিশাল বড় মজলিসের মধ্যে হুজুর মানুষের বিচার করতেছে, মানুষের দুই পক্ষের কথা শুনতেছে, যার কারণে আল্লাহ তাআলার জিকির থেকে গাফিল ছিল। এবার ওই সাগরের আল্লাহর বান্দাকে ডাক দিয়ে বলে, হুজুর আমি এইভাবে স্বপ্নের যুগের মাধ্যমে দেখলাম আপনি ইন্তেকাল করেছেন, যার কারণে আমি আপনার জানাজা পড়ার জন্য চলে আসলাম, কিন্তু এই জায়গার মধ্যে আসার পর আমি দেখি আপনি মানুষের বিচার করতেছেন। ওই আল্লাহর বান্দাকে সাগরের স্বপ্নের কথা বলার পর আল্লাহর ওলি ডাক দিয়ে বলে, সাগরেদ নিশ্চয় আল্লাহ তাআলা তোমাকে আমি জিকির থেকে গাফিল হওয়ার কারণে আল্লাহ তাআলা তোমাকে স্বপ্নের মাধ্যমে দেখাইয়া দিয়েছে, যেই বান্দা মাওলা পাকের জিকির থেকে গাফিল থাকে, মাওলা পাকের জিকির থেকে গাফিল থাকার কারণে সেই বান্দা জীবিত বলা হয় না, তাকে মৃত বলা হয়। যে সমস্ত বান্দারা আল্লাহর জিকির করে ওই সমস্ত বান্দাদেরকে জীবিত বলা হয়। আর যে সমস্ত বান্দারা আল্লাহ তাআলার জিকির থেকে গাফিল হয়ে যায় তাদেরকে যদিও দুনিয়ার জমিনের মধ্যে জীবিত থাকে, আসলেই তাদেরকে জীবিত বলা হয় না, তাদেরকে মৃত বলা হয়। যার কারণে আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন কুরআনের মধ্যে বলেছেন, ইয়া আইয়ুহাল্লাযীনা আমানু যিকুরুল্লাহ যিকরান কাসীরা, হে বিশ্বাসীগণ তোমরা আমি মাওলা পাকের নামের জিকির করো। যে সমস্ত বান্দা আল্লাহ তাআলাকে না দেখি আল্লাহ তাআলার উপর ঈমান আনলো, বিশ্বাস করলো, তাদেরকে আল্লাহ তাআলা বলেছেন তোমরা আমার নামের জিকির করো। ওয়াসাব্বিহুহু বুকরাতাও ওয়া আসীলা, সকাল সন্ধ্যা আমার মহিমা প্রকাশ করতে থাকো। কারণ যে সমস্ত বান্দার অন্তরের মধ্যে কলবের মধ্যে আল্লাহর জিকির পয়দা হয়ে যাবে, আল্লাহর জিকির করতে করতে ওই বান্দার যখন মৃত্যুবরণ হয়ে যায়, নিঃসন্দেহে ঈমান নিয়ে ঈমানের সহিত ওই বান্দারা ইন্তেকাল করলো। সুবহানাল্লাহ। কারণ আল্লাহ তাআলার জিকির তার দিলের মধ্যে জারি, জবানের মধ্যে আল্লাহর জিকির চালু, এই বান্দাটি বেঈমান হয়ে মৃত্যুবরণ করার কোনো সম্ভাবনা নাই। যে সমস্ত বান্দারা আল্লাহর নামের জিকির করে না, নবীর নামের দুরূদ করে না, ওই সমস্ত বান্দারা মরণের সময় যতই ইবাদত বندگی করুক না কেন, আল্লাহর জিকির নবীর দুরূদ না থাকার কারণে মৃত্যুর সময় ওই বান্দারা বেঈমান হয়ে মৃত্যুবরণ করে। আলহামদুলিল্লাহ। কারণ নামাজের মাধ্যমে আল্লাহ তাআলাকে স্মরণ করার দরকার, শুধু নামাজের ভিতরে দরকার নয়, নামাজের বাহিরেও আল্লাহ তাআলাকে স্মরণ করার দরকার। আল্লাহর বান্দা ইমাম শিবলি রাহমাতুল্লাহি আলাইহি কাবা শরীফের মধ্যে যখন হজ করার উদ্দেশ্য রওনা করলেন, হজের মধ্যে যাওয়ার সাথে সাথে এক আল্লাহর বান্দা যুবককে দেখতে পাইতেছেন, কাবা শরীফ তওয়াফ করতেছে, আর জবানের মাধ্যমে নবীজি মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নামের দুরূদ করতেছে। সুবহানাল্লাহ। অথচ আল্লাহ তাআলা কাবা শরীফ তওয়াফের মাধ্যমে অন্যান্য দোয়া আছে, রব্বানা আতিনা ফিদ দুনিয়া হাসানাতাও ওয়া ফিল আখিরাতি হাসানাতাও ওয়া কিনা আযাবান নার, রব্বানা ফাগফির লানা যুনুবানা ওয়া কাফির আন্না সাইয়্যাতিনা ওয়া তাওফানা মা'আল আবরার। এইভাবে অসংখ্য গণিত দোয়া আছে, কাবা শরীফ তওয়াফ করার সময় আল্লাহ তাআলার কাছে চাইতে হয়। কিন্তু ওই আল্লাহর বান্দা যুবক কাবা শরীফ তওয়াফ করতেছে, কিন্তু নবীর নামের দুরূদ শরীফ জবান থেকে যাইতেছে না। ওই যুবক শুধু জবানের দ্বারা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এইভাবে নবীর দুরূদ করতেছে। ইমাম শিবলি রাহমাতুল্লাহি আলাইহি ডাকতে বলেন, হে যুবক, তুমি কাবা শরীফ তওয়াফ করতেছো, কিন্তু আল্লাহ তাআলা কুরআনের মধ্যে অসংখ্য গণিত দোয়া দিয়েছেন, ওই সমস্ত দোয়া বাদ দিয়ে তুমি নবীর উপর দুরূদ শরীফ পড়ার কারণ কি? ওই আল্লাহর বান্দা ডাকতে বলে, হুজুর আপনি যখন জানতে চাইতেছেন তাইলে অবশ্যই আপনাকে বলা উচিত। আমি যখন আমার বাবাকে নিয়ে হজের সফরের মধ্যে উদ্দেশ্য করলাম হজ করার জন্য, হঠাৎ করে বাগদাদ শহরের মধ্যে আসার পর আমার বাবা অসুস্থতার মধ্যে পড়ে যায়। কয়েকদিন যাবত আমি অসুস্থতার কারণে আমার
শহরে একটা তাঁবু টাঙ্গাই। ওই তাঁবুর মধ্যে কয়েকদিন আমার বাবাকে নিয়ে আমি থাকলাম। ওই তাঁবুর মধ্যে থাকার পর হঠাৎ একদিন আমার বাবা ইন্তেকাল করে। আমার বাবা ইন্তেকাল করার পর আমি আমার বাবার লাশটারে আমি গোসল করে কাফন দাফন করানোর জন্য ব্যবস্থা করলাম। আমি এলাকার মানুষদেরকে ডাক দিলাম আমার বাবার জানাজা করার জন্য। এলাকার মানুষ আসার পর আমার বাবার চেহারার দিকে তাকাইয়া দেখে আমার বাবার চেহারা কালো কুৎসিত হয়ে গেছে। এলাকার মানুষ আমার বাবার লাশটারে দেখার সাথে সাথে সমস্ত এলাকার লোকজন বলতেছে এই বান্দাটি বেঈমান, যার কারণে তার চেহারা মরণের পর কালো কুৎসিত হয়ে গেছে। সুতরাং সমস্ত এলাকার মানুষের আমার বাবার জানাজা পড়ে নাই। জানাজা না পড়ে এলাকার মানুষ চলে যায়। এলাকার মানুষ চলে যাওয়ার সাথে সাথে আমি পেরেশানির মধ্যে পড়ে গেলাম। এই মুহূর্তে আমি কি করব। আমার বাবার লাশটাকে নিয়ে আমি পেরেশান হয়ে গেলাম। রাত্রিবেলা যখন হয়ে যায় আমি আমার বাবার লাশের পাশে আমি ঘুমাইয়া গেলাম। আমার বাবার লাশের পাশে আমি যখন ঘুমাইয়া গেলাম, রাত্রিবেলা যখন গভীর হয়ে গেল, মায়ার নবী মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্বপ্নে আমার মধ্যে দেখা করলেন। আমার সাথে দেখা করিয়া আমি যখন আমার নবী মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দেখতে পাইলাম, আমার নবী বিশ্বনবী রাহমাতুল আলামিন বরকতময় হাতটা আমার বাবার চেহারার মধ্যে বুলাইয়া দিলেন। সুবহানাল্লাহ। আমার নবীর চেহারা আমার বাবার লাশটার মধ্যে নবীর বরকতময় হাত যখন বুলাইয়া দিলেন, বুলাইয়া দেওয়ার সাথে সাথে আমি আমার বাবার চেহারার দিকে তাকাইয়া দেখলাম আমার বাবার চেহারা কেমন জানি নবীর বরকতময় হাতের ছোঁয়া পাওয়ার সাথে সাথে এত সুন্দর নূরে নূরান্বিত হয়ে চেহারা হয়ে গেল। আমি স্বপ্নের মাধ্যমে আমার নবী মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বললাম যে আল্লাহর রাসূল, আপনি আমার বাবা এই মুসিবতের মধ্যে যা আছেন আপনি জানলেন কিভাবে? এই মুসিবতের মধ্যে আমার বাবা আছেন আপনি কিভাবে জানলেন? নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ডাক দিয়ে বলেন, হে আল্লাহর বান্দা, তোমার বাবা যেই বাবা ইন্তেকাল করলো ওই বাবা প্রতিদিন আমি নবীর নামের দুরূদ শরীফ 100 বার আমার কাছে পাঠাইতো। সুবহানাল্লাহ। প্রতিদিন আমি নবীর নামে 100 বার দুরূদের আমল পাঠাইতো, যার কারণে মরণের পর আমি নবী এমন মুসিবতের মধ্যে আল্লাহ তাআলার কাছে সুপারিশ করার জন্য নবী নিজেই আল্লাহ তাআলার কাছে চলে আসতেন। সুবহানাল্লাহ। ওই বাবার লাশের মধ্যে আসি আল্লাহর নবী বরকতময় হাত বুলাইয়া দেওয়ার সাথে সাথে ওই বাবার চেহারা কেমন জানি নূরে নূরান্বিত হয়ে যায়। নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, নবীর দুরূদ পড়ার মাধ্যমে আল্লাহর নবী মরণের সময়, মরণের পরে, ইন্তেকালের পরে আল্লাহ তাআলার কাছে সুপারিশ করার জন্য নবী নিজে স্বয়ং চলে আসছে। সুবহানাল্লাহ। এবার আল্লাহর নবী যখন চলে গেলেন ওই যুবকের ঘুমটা ভেঙে যায়। ঘুম ভেঙে যাওয়ার পর যুবক তাকাইয়া দেখে এলাকার মানুষ ভিড় হয়ে গেছে জানাজা পড়ার জন্য। শুধু এলাকার মানুষ জানাজা পড়ার জন্য আসে নাই, আসমান থেকে দেখতে পাইছে ওই যুবক হাজার হাজার লক্ষ লক্ষ ফেরেশতা পর্যন্ত জানাজা পড়ার জন্য চলে আসছে। সুবহানাল্লাহ। শুধু তাই নয়, মানুষ যেভাবে ছুটে আসতেছে জিনরাও ওই আল্লাহর বান্দার জানাজা পড়ার জন্য আসতেছে। হাদিসের মধ্যে পাওয়া যায় আল্লাহ ওয়ালা যে সমস্ত বান্দারা দুনিয়ার জমিন থেকে ইন্তেকাল করেন ওই আল্লাহর বান্দা নেককার বান্দাদের জানাজা পড়ার জন্য আসমানের ফেরেশতা দলে দলে শরীক হয়ে যায়। সুবহানাল্লাহ। ওই আল্লাহর বান্দা তাকাইয়া দেখে লক্ষ লক্ষ মানুষ কয়েক মিনিটের মধ্যে মাঠের মধ্যে জমা হয়ে গেছে। আল্লাহর নবীর দুরূদ পড়ার মাধ্যমে ওই আল্লাহর বান্দা মরণের পর কালো কুৎসিত চেহারা নবীর বরকতময় হাতের ছোঁয়া পাওয়ার কারণে কেমন জানি নূরে নূরান্বিত হয়ে যায়। আর লক্ষ লক্ষ মানুষ ওই বান্দার জানাজা পড়ার জন্য চলে আসে। এবার ওই আল্লাহর বান্দা ডাক দিয়ে বলে, যুবক, ইমাম শিবলি রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলে, আমার বাবার লাশটাকে আমি দাফন কাফন করানোর সাথে সাথে আমি জীবনের মধ্যে যতদিন বেঁচে থাকবো আমি নিয়ত করলাম অন্য কোনো আমল বন্দেগী করব না, সব সময় নবীজির নামের দুরূদের আমল আমি করব।
ইমাম শাফিঈ রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, এই বাচ্চার এই কথা শোনার সাথে সাথে আমি নিজে আমার জবানের দ্বারা নবীর নামের দুরূদ পড়তে আমি আরম্ভ করলাম। মৃত্যু পর্যন্ত আমি আমার নবীর নামের দুরূদ পড়ে আমি ইন্তেকাল করলাম। সুবহানাল্লাহ। নবীর দুরূদ পড়ার দরকার আছে না নাই? শুধু নবীর দুরূদ করলে কাজ হবে না, নবীর মহব্বত অন্তরের মধ্যে পয়দা করতে হবে। আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন বলেন, হে দুনিয়ার ঈমানদার মুসলমান, তোমরা যদি আমার ভালোবাসা পাইতে চাও তাইলে আমার নবীকে তোমরা ভালোবাসো। নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ভালোবাসার মাধ্যম হলো সব সময় আল্লাহর নবীর নামের দুরূদ পড়া। সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। এইভাবে আল্লাহর নবীর দুরূদ পড়ার মাধ্যমে নবীর ভালোবাসা অন্তরের মধ্যে পয়দা হবে। আর নবীর ভালোবাসা যেই বান্দা পাইবে ওই বান্দা অটোমেটিক আল্লাহ তাআলার ভালোবাসা পেয়ে যাবে। সুবহানাল্লাহ। আল্লাহর নবী বলেন, ওই বান্দা কৃপণ যেই বান্দা আমি নবীর নামের দুরূদ পড়ে না, ওই বান্দা সবচাইতে কৃপণ যেই বান্দা নবীর নামের দুরূদ পড়ে না। শুধু তাই নয়, এক সাহাবী দোয়া শুরু করলেন তাড়াহুড়া করে সাহাবী দোয়া করার কারণে আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন জানাইয়া দিলেন, ওই বান্দা আপনার নামের দুরূদ না পড়ার কারণে ওই বান্দার দোয়াটি আমি কবুল করি নাই। যেই দোয়ার শুরুতে নবীর দুরূদ নাই, মাঝখানে নবীর দুরূদ নাই, শেষে দুরূদ নাই, সেই দোয়া আল্লাহ পর্যন্ত পৌঁছায় না। যেই দোয়া করার আগে নবীর নামের দুরূদ আছে, মাঝখান থেকে নবীর নামের দুরূদ আছে, শেষে নবীর দুরূদ আছে, নবীর দুরূদ পড়ার মাধ্যমে আল্লাহ তাআলা তার দোয়া আল্লাহর আরশ পর্যন্ত পৌঁছায় দেয়। সুবহানাল্লাহ। আমরা অনেক মানুষের অনেক অন্তরের মধ্যে অনেক আশা ভরসা আছে না নাই? অনেকে সন্তানদেরকে বিদেশের জমিনের মধ্যে পাঠানোর জন্য অনেক চিন্তা ফিকির করি। আবার অনেক মানুষ সম্পত্তি পাওয়ার জন্য অনেক চিন্তা করে, অনেক কষ্ট করে, টাকা পয়সা কামানোর জন্য অনেক কষ্ট করে, ব্যবসা বাণিজ্যের মধ্যে লাভ হওয়ার জন্য মানুষ অনেক কষ্ট করে। নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, প্রত্যেকটা কাজের মধ্যে যদি বরকত পাইতে চাও, আমি নবীর নামের দুরূদ তোমরা পড়তে আরম্ভ করো। সুবহানাল্লাহ। আর নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দুরূদ পড়ার মাধ্যমে আল্লাহ তাআলা খুশি হয়ে যায়। আর আল্লাহ তাআলা খুশি হওয়ার সাথে সাথে ওই বান্দা যত কিছু আল্লাহ তাআলার কাছে চায় সব কিছু আল্লাহ তাআলা তার আরশ থেকে বান্দাকে দিয়ে দেয়। সুবহানাল্লাহ। অনেক মানুষ আমরা ব্যবসা বাণিজ্য করি, আবার অনেকে নৌকা চালাই, আবার অনেকে গাড়ি চালাই। এই সমস্ত কাজের মধ্যে আমরা যদি নবীর দুরূদ পড়ি তাইলে প্রত্যেকটা কাজের মধ্যে আল্লাহ তাআলা নবীর দুরূদ পড়ার মাধ্যমে বরকত দিবেন। আর অনেকে আমরা সন্তানদেরকে বিদেশে পাঠাইবার জন্য অনেক চিন্তা ফিকির করি, কিন্তু দেখা যায় সন্তানের কোনো দিকে কাজ হচ্ছে না। আমরা যদি নবীর দুরূদ পড়ি সন্তানকে উদ্দেশ্য করে যে আমার সন্তান বিদেশ যাইবে, আমি নবীর নামের দুরূদ পড়া আরম্ভ করলাম, ইনশাআল্লাহ আল্লাহ তাআলা আপনার সন্তানকে বিদেশের মধ্যে যাওয়ার ব্যবস্থা করে দিবেন। নবীর দুরূদ পড়ার মাধ্যমে যদি আপনি লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি টাকার সম্পদ হইতে চান, আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন আপনার মনের আশা পূরণ করবেন। আর আপনি যদি বড় বড় দালান বিল্ডিং এর মালিক হতে চান, নবীর দুরূদ পড়া আরম্ভ করেন, আল্লাহ তাআলা আপনার মনের আশা পূরণ করবেন। অভাবের মধ্যে আছেন, নবীর দুরূদ পড়েন, অভাব মিটাইয়া দিবেন। বিপদের মধ্যে আছেন, নবীর দুরূদ পড়েন, নবীর দুরূদ পড়ার মাধ্যমে আল্লাহ তাআলা আপনার বিপদকে আসান করে দেবেন। অসুস্থতার মধ্যে আছেন, নবীর দুরূদ পড়েন, আল্লাহ তাআলা আপনার অসুস্থকে সুস্থতা করে দেবেন। মুসিবতের মধ্যে আছেন, নবীর দুরূদ পড়েন, দেখবেন এমনিতেই আল্লাহ তাআলা আপনার মুসিবত দূর করে দেবেন। যতই সমস্যার মধ্যে থাকেন না কেন, নবীর দুরূদ পড়া আরম্ভ করেন। আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন নবীজিকে ভালোবাসার কারণে স্বয়ং আল্লাহ আপনাকে ভালোবাসবেন। আর আপনি যতই কিছু চাইবেন সব কিছু আল্লাহ তাআলা আপনাকে দিয়ে দিবেন। সুবহানাল্লাহ। আমরা সব সময় নবীর নামের দুরূদ পড়ব। নবীর কিয়ামতের ময়দানে নবী ছাড়া আমাদের কোনো উপায় নাই। যতই মানুষ বলে না কেন আমি জান্নাতে যাইতে পারবো, নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যদি আপনাকে সুপারিশ না করেন, আপনি আল্লাহর যতই বড় ইবাদত করা বান্দা হন না কেন, যতই আল্লাহর বড় ওলি হন না কেন, ঈমানদার যতই হন না কেন, নবীজির সুপারিশ ছাড়া কিয়ামতের ময়দানে এক পা কোনো বান্দা আগাইতে পারবে না। আমরা নবী
আমরা সবাই বলি ইনশাআল্লাহ। আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন যেন সবাইকে নবীর ভালোবাসা অন্তর মধ্যে পয়দা করে দেন এবং সকাল সন্ধ্যা আল্লাহ পাকের জিকির কলবের মধ্যে জারি করে দেন। আমরা সবাই করি আমিন। ওয়া আখির দাওয়ানা আলহামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামিন। সাল্লাল্লাহু আলা সাইয়্যিদিনা মাওলানা মুহাম্মদ ওয়া আলা আলিহি ওয়া আসহাবিহি ওয়া সাল্লাম। সাল্লাল্লাহু আলা সাইয়্যিদিনা মাওলানা মুহাম্মদ ওয়া আলা আলিহি ওয়া আসহাবিহি ওয়া সাল্লাম। আস্তাগফিরুল্লাহ ইন্নাল্লাহা গফুরুর রহিম। আস্তাগফিরুল্লাহ ইন্নাল্লাহা গফুরুর রহিম। আস্তাগফিরুল্লাহ রাব্বি মিন কুল্লি যামবিন ওয়া আতুবু ইলাইহি ওয়া লা হাওলা ওয়া লা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহিল আলিয়্যিল আযীম। সুবহানাল্লাহি ওয়া বিহামদিহি সুবহানাল্লাহিল আযীম। লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। আল্লাহুম্মা আমিন। اللهم انت السلام ومنك السلام اليك السلام تبارك ربنا وتعالى يا ذا الجلال والاكرام. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. يا رب العالمين يا أحكم الحاكمين পবিত্র জুমাবার দিন আমরা গুনাহগার আপনার মসজিদের মধ্যে হাজির আছি আপনার কাছে রব্বুল আলামিন। আল্লাহ আমাদের জিন্দেগীর সমস্ত গুনাহ মাফ করে দাও। বাকি জিন্দেগী সুস্থতার সহিত মকবুল করে আমি করার তৌফিক দাও। আল্লাহ আমাদের প্রত্যেকের রূহানি জিসমানি সমস্ত বেমারাত আল্লাহ শিফা দান করে দাও। মুসিবত ওয়ালা মানুষকে মুসিবত থেকে মুক্ত করে দাও। বেফানা বান্দা হতে আল্লাহ ফানা দান করো। বেউসিলা বান্দা হতে আল্লাহ উসিলা লাগাইয়া দাও। আল্লাহ অভাবে হতে অভাবে মিটাইয়া দাও। হাসান ওয়ালা বান্দা হতে হাসানকে পুরা করিয়া দাও। অনেকের সন্তান বিদেশের জমির মধ্যে যাওয়ার উদ্দেশ্য করতে পারে। আল্লাহ প্রত্যেকের সন্তানদেরকে আল্লাহ উদ্দেশ্যে কবুল আর মঞ্জুর করো। বিদেশের জমির মধ্যে হালাল রুজির ব্যবস্থা করিয়া দাও। আল্লাহ আপনার মায়ার বান্দা দুলমিয়া সাহেব আল্লাহ নিজ করেছেন মানে আশা করতে পারে। আল্লাহ আপনার মায়ার বান্দার আল্লাহ নিজ কারণে কবুল আর মঞ্জুর করো। আল্লাহ আপনার মায়ার বান্দা সারুমিয়া সাহেবের ভাই আল্লাহ বিদেশ থেকে আল্লাহ মসজিদের মধ্যে দুইটা ফেল দান করতে পারে। আল্লাহ এই সদকার জারিয়াকে আপনি কবুল আর মঞ্জুর করো। আল্লাহ এই সদকার জারিয়াকে আপনি কবুল আর মঞ্জুর করো। এই সদকাকে উদ্দেশ্য করে আল্লাহ আপনার সমস্ত জিন্দা মুর্দা তামামরে মাফ করিয়া দাও। আল্লাহ আরো বান্দা আমাদের আল্লাহ জিন্দা মুর্দার জন্য দোয়া চাইছেন। প্রত্যেকের জিন্দা মুর্দাকে আল্লাহ মাফ করিয়া দাও। আল্লাহ হেলালে দোয়া চাইছেন আল্লাহর বাবার জন্য। আল্লাহ রেশমা সাহেবের আল্লাহ কবরকে জান্নাতুল ফেরদাউসের বাগান বানাইয়া দাও। আল্লাহ যত মানুষের আল্লাহ মা বাবা দুনিয়ার জমিনের মধ্যে নাই প্রত্যেকের মাতা পিতার কবরকে জান্নাতুল ফেরদাউসের বাগান বানাইয়া দাও। আল্লাহ আমার মা বাবার হায়াতের মধ্যে বরকত দাও। সমস্ত সন্তানদেরকে মা বাবার খেদমত করার তৌফিক দাও। অবাধ্য সন্তানদেরকে মা বাবার বাধ্য করিয়া দাও। আল্লাহ এলাকার সমস্ত আল্লাহ যুবক যুবতী সবাইকে হেদায়েত দাও। বিশ্বের মুসলমানদেরকে আল্লাহ তুমি এখানে করিয়া দাও। খাস করে আল্লাহ ভারতের মুসলমানদেরকে আল্লাহ হেফাজত করে নাও। আল্লাহ ভারতের ছাত্রদেরকে আল্লাহ বিজয় লাভ করে নাও। আল্লাহ ইহুদি শয়তানকে আল্লাহ ক্ষমতা থেকে নামাইয়া দাও। ইহুদি শয়তানদেরকে আল্লাহ তুমি ক্ষমতা থেকে নামাইয়া দাও। মুসলমানদেরকে আল্লাহ রাজত্ব করার তৌফিক দাও। মানে আল্লাহ আমরা মুসলমানদের ঈমানকে কবরস্থান পর্যন্ত নেওয়ার তৌফিক দাও। আল্লাহ কিয়ামতের ময়দানে আমাদের সবাইকে বিনা হিসেবে জান্নাতুল ফেরদাউসের মধ্যে প্রবেশ করাইও। এই মুহূর্তে আমাদের নাম দুনিয়া সোনার মদিনায় কোটি কোটি দরুদ সালাম পৌঁছে দাও। রব্বির রহমহুমা কামা রব্বায়ানি সগীরা। রব্বির রহমহুমা কামা রব্বায়ানি সগীরা। আল্লাহ যেদিন মৃত্যু দাও এইভাবে শুক্রবার দিন মৃত্যু দিও আমাদের। ওই সময় আমাদের জবানের দ্বারা আপনারা আল্লাহ পবিত্র কালিমা জারি রাখিয়ে দিয়ে আল্লাহ ইলাহা ইল্লাল্লাহ মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ